اچھا جج نہیں کرے. انہوں نے شہباز آپ کی طرف چل کے بڑی اچھی ایک بات کی کہ وہ ان کو سنے اور سمجھے. اچھا اگر ہم تھوڑا سا بیک اسٹیج پہ چلے جائیں تو ہمارے جو اسکول کے فرینڈس ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے بہت اچھی دوستی ہے لیکن ہمارے پیرنٹس کو وہ دوست پسند نہیں آ رہا ہوتا. ایون کہ ہر فیملی میں بھی ہر اسٹیج پہ, اگر آپ اسکول کی بات کر لیں, کالج کی بات کر لیں, ایون کہ یو آر ابھی آپ کسی بھی اسٹیج کی بات کریں, کوئی نہ کوئی ایک ایسا آپ کا دوست ہوتا ہے جو آپ کی فیملی میں کسی نہ کسی کو کسی بھی وجہ سے پسند نہیں ہوتا, اس کے ساتھ نہیں گھومنا, اس کے ساتھ نہیں گھومنا, جبکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ایگزیکٹلی جیسے کہ جیا نے بات کی کہ جی وہ ہمیں سمجھتا ہے, وہ ہمیں جج نہیں کرتا, ہم اس کے ساتھ اب کھل کے اپنی بات کر سکتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ جو تھوڑی انسیکیورٹی آ جاتی ہے گھر والوں کو؟ آپ کے کچھ دوست آپ کے ہیں ایسے جو پسند نہیں؟ بالکل بالکل ایسے بہت سارے دوست ہیں, اور میرا خیال ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ میں بھی وہ دوست ہوتا ہوں گا جس کو دوسرے کے کہتے ہیں اس کے ساتھ نہیں گھومنا. تو میرا خیال ہے کہ اس بچے کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ پیرنٹس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ دوست اصل میں میرے نزدیک تو وہ ہے کہ جس کے دل میں کوئی بات ہو, اگر وہ نہیں بھی کہے تو آپ کو سمجھ آ جائے. چونکہ آپ دوست ہیں تو آپ ان کے تاثرات سے, ان کے ڈیمینر سے, باڈی لینگویج سے, ان کی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ دس از ٹرو فرینڈ شپ ان مائی اوپینین. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو چونکہ وہ بچوں کے لیول پہ نہیں آتے اور بچوں کے ساتھ وہ والی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور میرا یہ خیال ہے کہ دوست ہر طریقے کے ہونے چاہیے. ایک ٹرک ڈرائیور بھی آپ کا دوست ہونا چاہیے, ایک خواجہ سرا بھی آپ کا دوست ہونا چاہیے, ایک کرسچن لڑکا بھی آپ کا دوست ہونا چاہیے, ایک مظلوم انسان بھی, ہر طرح کے دوست. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا دوستی کے جو مطلب جو ریکوائرمنٹ ہے, جو کرائٹیریا ہے, اس میں یہ چیزیں مانی نہیں رکھتی. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ کہ اس میں ڈائیورسٹی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ذہنی ہمانگی ہے وہ سب سے اوپر ہے. اور ایک لائف اسٹائل ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ. اگر آپ ایک فرینڈلی انسان ہیں سو یو آر آلسو اے فرینڈ ٹو دا پلانٹ, to the people, to the animals, to everyone, and especially yourself. I think friendship should begin with yourself. اکثر لوگ اپنے آپ کے دوست نہیں ہوتے. جو انسان اپنا دوست نہیں ہے نا وہ کسی اور کا دوست بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ first you should learn how to be a friend to yourself, and then you can then give this vibe, یہ جو انرجی ہے یہ آپ اپنے باہر سپریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ویری اچھا. ایک انہوں نے بڑی بات کی جی, فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو ڈچ کرا دیا ہو؟ بہت دفعہ, اور یہ بڑا اچھا سوال ہے اور میں نے ایک لسٹ بنائی ہے. یہ لسٹ بنا آج ان سب لوگوں کے نام میں نے ایک لسٹ بنائی ہے. شہباز بتانے لگے تو دل تھام کے بیٹھ جائے. میں نے ایک دوستی کی ٹائپس کی لسٹ بنائی جس میں دھوکے والے بھی شامل ہیں, مخلص بھی شامل ہیں. رات کو بیٹھا میں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ میرے بہت بچپن میں دو دوستوں کی لڑائی ہوگی. کہتے ہیں یار شہباز ہماری لڑائی ہوگی, ہمارے ساتھ چلو, اور تو ہم نے اس لڑکے کو مارنا ہے. میں بہت چھوٹا تھا, 15 سال کا تھا. اچھا یہ بھی دوستی کا پیرامیٹر تھا نا کہ مارنا ہے, مارنے کے لیے بھی اگر دوست ہیں. گیا اور جب میں چلا گیا اور وہاں پہ لڑائی شروع ہوگی اور وہ دونوں پیچھے سے غائب ہو گئے, وہ دونوں, اور میں اکیلا ادھر رہ گیا. وہ آپ کو پٹوانے تو نہیں لے کے گئے اور میں پٹ گیا ادھر. اور ایسا بہت دفعہ ہوا. اور یہی اسی پرپس کے لیے میں نے سوچا رات کو کہ کیا ساری دوستیاں اچھی دوستی ہیں, کیا ساری دوستیاں بری دوستی ہیں. میں نے کہا کہ سائمن سے میں کیا بات کروں گا جا کے کہ کیا ہے دوستی, کتنی ٹائپس ہیں اس کی. تو ایک لسٹ بنائی ہے میں نے, آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو اچھے سے شروع کرتے ہیں. مخلص دوستی جو لمبا عرصہ چلتی ہے, جس میں آپ ناراض ہو بھی جائیں تو آپ دوبارہ راضی بھی ہو جاتے ہیں. یو فائنڈ اے وے. میرا دوست ہے بچپن کا عاطف خان, اس کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں. ہم جب بھی لڑتے ہیں تو ہم 5 منٹ بعد راضی بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد ہے مطلبی دوستی, یعنی کہ جس میں آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ پیسے کے لیے دوستی کرتے ہیں, گاڑی کے لیے دوستی کرتے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے, عیاشی کے لیے دوستی کرتے ہیں. اور وہ نقلی دوستی ہوتی ہے, وہ کاغذی پھولوں کی طرح ایک طرح سے, وہ اصلی پھول نہیں. اور یہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. مسکرا رہے ہیں محسن, تو ابھی ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ مطلبی دوستی, اور کیا انہوں نے کبھی کسی کو ڈچ کرایا یا انہوں نے کسی کو کرایا؟ تو ہم دونوں صورتوں میں کرانا پڑتا ہے نا, ایٹ ٹائمز اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے تو خوشامدی دوستی ہے کہ آج کل اگر آپ کے پاس پاور ہے, اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے کام ہوگا یہ غائب ہو جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ موسمی پرندوں کی طرح آئیں گے اور جائیں گے. اس کے بعد زبردستی کی دوستی یہ ہے کہ آپ کو کوئی لوگ نہیں پسند, لیکن آپ چونکہ کسی ایک سیٹنگ میں ہیں, ایک آفس میں, ایک اسکول میں, ایک گروپ میں, جہاں پہ آپ کو زبردستی دوستی کرنا پڑ جاتی ہے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ آپ چاہتے نہیں کہ دوستی کریں, لیکن آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی دین فرینڈلی. یہاں پہ آپ بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو, اگر آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے تو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ آپ کس کے دوست بننا چاہتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پسند سو ڈونٹ بی انڈر اینی پریشر. اس کے بعد ہے شرمندگی کی دوستی, یعنی کہ آپ کو کسی نے آپ کے کسی کوئی غلط کر دیا, کوئی بے وفائی کر دی, کوئی دھوکہ دے دیا, کوئی اس کو جیسے مجھے پٹوا دیا, بعد میں پھر معافی مانگ لی اور شرمندگی ختم کرنے کے لیے دوستی جاری رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ پریشر کی دوستی, یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. پریشر میں یہ آتا ہے کہ جیسے اس پہ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جو لڑکے, اگر اس کا دوست ون ویلنگ کرے نا موٹر سائیکل پہ, تو وہ بھی ون ویلنگ کرے گا.
तो मैं कह रही थी तौबत का असर। 14 अगस्त पे एक दोस्त ने सिलेंसर निकाला, उसने भी निकाला, एक दोस्त के पास पिस्टल है, दूसरे के पास भी पिस्टल है। तो इससे क्या हो रहा है कि वायलेंस, लड़ाइयाँ, जेल, खासतौर पे लड़कों में जो पीयर प्रेशर है, और लड़कियों में भी अगर देखा जाए तो लड़कियां अगर एक लड़की खास तरह के ट्रेंड में है, खास तरह के कपड़े पहन रही है, दूसरी अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकती तो वो जैसे मर्जी पैसे अरेंज करे, बट शी हैज टू गेट दैट बैक। और ये कहा जाता है ना कि जी अब एग्जैक्टली कंपनी की जब हम बात करते हैं तो वालिदैन को भी अक्सर ये कहा जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। मेरे सारे दोस्तों को इजाजत मिल गई है, बस मुझे ही नहीं मिल रही। यू नो व्हाट, कि एक ये भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि सब, मतलब कि सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स तो आप ही हैं और ये सब करते हैं, हालांकि सब अपने घर में यही कह रहे होते हैं कि सबको मिल गई इजाजत, किसी को भी नहीं मिली होती। जी बिल्कुल सही। तो ये बहुत सारी इकसाम है, आपको देखना है कि जो उन्होंने भी बात की, अपने दोस्त को आजमाएं नहीं, ये तो देखें कि अब बस आप खुद ही एक ऑब्जेक्टिव जजमेंट करें कि आप किनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, कौन आपके मुखलिस दोस्त हैं। ऐसा ना हो कि आपसे लोग फ़ायदा उठा के भाग जाएं, आपकी खुशामद करके भाग जाएं, मतलबी दोस्ती करके भाग जाएं, या आप पे प्रेशर डाल के काम निकलवा के आपको नुकसान में डाल जाएं। बेहतर यह है कि आप जो है कम दोस्त रखें जिनको आप गिन सकें और जिनके साथ टाइम गुजार सकें और जिनके ऊपर एतबार कर सकें। अगर आपने कोई उनके साथ सीक्रेट शेयर भी कर दिया तो अगर लड़ाई हो भी जाएगी तो वो आपके सीक्रेट कम से कम लीक नहीं करें। अच्छा शहबाज, ये बताएं कि एक और बड़ी मशहूर कहावत है, आज हम दोस्ती की बात करेंगे, दोस्त आपको बूढ़ा नहीं होने देते। यू नो, बहुत अच्छी बात की आपने। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली जो मेरे परसेप्शन है ना, यू नो, वो ये है कि जी दोस्त इस चीज़ से बालातर होना चाहिए कि आपकी क्या पोजीशन है, आपका क्या मकाम है, आप कितने बड़े मतलब कितने सक्सेसफुल हैं इन योर ओन रिस्पेक्टिव डोमेन, और जब आप बैठें तो आप अपने आप को थोड़ा अनप्लग कर सकें उन चीज़ों से। तो क्या कहेंगे आप? मैंने इस शो पे आने से पहले सोचा कि इससे पहले कि मैं लोगों को भाषण दूं दोस्ती के ऊपर, मैं पहले अपने दोस्त के पास गया रात को, मैंने उसको बोला कि मैं शो पे जा रहा हूँ, दोस्ती के ऊपर शो है, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो उसने बोला ये बातें इंकरेज मैं कर चुका हूँ आपके साथ। और तो उस काफ़ी मेरी उम्र 32 साल है, मैं लगता 22 साल का, वेरी हैप्पी अबाउट दैट एज वेल। अच्छा जी, सना हमारे साथ दोबारा इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आई होप जो भी कॉलर्स हैं वो अपना टेलीविजन का जो सेट है म्यूट करके हमें कॉल करेंगे। जी सना, क्या कहना चाहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम जी। ये दोस्ती के बारे में बात करनी है। दोस्ती धोखा भी होता है, दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आगे नसीब की बात होती है जो भी है। आपके दोस्त हैं सना? जी है थे, मगर अब नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, दोस्तों में कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या ऐसा हुआ कि आपने अपनी दोस्ती सबसे खत्म कर ली? क्योंकि एक दोस्त की जरूरत तो बहरहाल इंसान को रहती है ना। जी वो तो मुझे पता है, दोस्त खाते पीते भी हैं और नहीं, लेकिन आप फिर अपनी चीजें किससे शेयर करती हैं? अगर आप गमगीन हैं या आपको कोई जिंदगी में कोई मसला दरपेश है तो फिर आप किससे उसका जिक्र करती हैं? जी वो है था एक दोस्त। अच्छा, दोस्त हैं आप? नाम नहीं ले सकती, सॉरी। नहीं चलिए, हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर देते हैं कि जो आपकी जिंदगी में है और आपके साथ शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अच्छी बात की कि दोस्ती इंसान को, स्टोरी सुना रहे थे कि जब आप कहीं गए दोस्ती, तो मैं दोस्त के पास गया और मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्त आपको वाकई बुरा नहीं देते, जैसे आपने आप कहा ऐसा ही है। और इसके ऊपर एक रिसर्च हो चुकी है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है। ये रिसर्च दुनिया की लंबी तरीन रिसर्चेज में से एक थी। इसमें ये शुरू की गई 19वीं सदी में और ये 80 साल तक चलती रही। रिसर्च इस बात पे की गई थी कि क्या चीज़ लोगों को जेन्युइनली हैप्पीनेस और खुशी की तरफ लेके जाती है। और रिसर्चर मर गए और नई टीमों ने आके रिप्लेस किया, लेकिन वो जो ग्रुप था जिनको बचपन से बुढ़ापे तक स्टडी करना था, वो ग्रुप स्टडी होता रहा। और उन्होंने जब वो ग्रुप बूढ़ा हो गया तो देखा कि कुछ लोग ज़्यादा हैप्पी हैं और कुछ लोग कम हैप्पी हैं। तो जो लोग हैप्पी थे उनमें सबसे बड़ा जो एक पैटर्न आ रहा था, वो ये पैटर्न था कि वो लोगों से कनेक्टेड थे और उनकी दोस्तियां थीं और उनकी लाइफ लॉन्ग दोस्तियां थीं। जैसे आपने कहा, जिसके पास जाके आप अनप्लग कर सकें अपने आप को। दोस्त, एक पीतरस बुखारी साहब ने भी यही कहा है कि दोस्त वो है कि अगर उसके पास तलवार है तो आपकी गर्दन है, अगर आपके पास तलवार है तो उसकी गर्दन है। ये नहीं कि दोनों की तलवारें आपस में टकरा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कंपटीशन बिटवीन फ्रेंड्स। आप वहाँ जाएं, आप अपने आप को अनप्लग करें, आप अपनी ईगो साइड पे कर दें, यू हैव नथिंग टू रियली कम्पीट विद। आप ये दोस्ती का फ़ायदा ये है कि आप बूढ़े नहीं होंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे, ख़ासतौर पर आप हैप्पी रहेंगे। जेन्युइन हैप्पीनेस के लिए दोस्ती बेइंतहा जरूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर आप जाएंगे सारी डिस्कशन, लेकिन कोई एक फिक्रा, एंड देन वी रियलाइज वी वर ब्रेव एनफ टू रियलाइज कि नो, बिकॉज 1-2 घंटे की डिस्कशन के बाद अगर आपने 6 घंटे स्ट्रेस में लेना तो इट्स बेटर टू अनप्लग योरसेल्फ।
आई थिंक मुंह पे कह देना चाहिए अगर किसी की बात बुरी लगी है, दोस्त है या दुश्मन है या रिश्तेदार कह है, देना चाहिए, हाँ मुंह पे या कह देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बाद में बिल्कुल 6 घंटे बहुत लंबे हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी मोहसिन, आपका वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। मोहसिन, आपका, शहबाज एंड जिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर Thank you very टेकिंग much. टाइम आउट फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बिकॉज आजकल हम कहते हैं ना फोकस ऑन योर गोल्स, दोस्तियों यारियों का लिए बड़ा वक्त पड़ा है। तो अगेन ये परसेप्शन भी, ये हमें डेफिनेशन अनप्लग करते हैं, और मैं ये कहूँगी जनाब यारा नाल बहारा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।